ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. Darkness, night, the descending moon and 6 months of the southern sun indicate the path of descent. Those who leave the body in tune with this go into the path of descent. The former is called the path of light or the solar path. The latter is called the path of darkness or the lunar path. The former gives the path of no return, while the latter gives the path of return into the cycles of rebirth. Light and darkness represent the upward and downward paths. Flame burns upwards, fuel shoots to the bottom. Hence, flame and soot represent the upward and downward paths. This is only to know the principle. You follow and apply this principle in everything you do, think and speak. The upward path is from matter to spirit. The downward path is from spirit to matter. God descends as creation through the downward path. This is the greater sacrifice of God for creation. He comes down to us and lives in us as a presence to redeem us into ultimate emancipation. Man should ascend from matter to spirit in the upward path to meet God in him. He can do this only through his spirit of sacrifice. Om Krishnam Kamalapatraksham Punyasravanakirtanam Vasudevam Jagadyonim Naumi Narayanam Harim Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Kleshanasaya Govindaya Namo Namaha. Vande Sri Radhikam Devim Vrindaranya Viharinim Yasyah Krupam Vina Kopina Krishnam Jnatumarhati Punji Bhutam Prema Gopangananam Murti Bhutam Bhagadheyam Yadunam Eki Bhutam Bhuttavittam Shrutinam Shyami Bhutam Brahmame Sannidhattam Vyasam Vasishtanaptaram Shakte Pautramakalmasham Parasaratmajam Vande Shukatatam Taponidhim Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanitaye Vasishtaya Namo Namaha. Sarva Vedardha Tattvajñam Vedardha Pratipadakam Purana Sara Sarvajñam Krishnam Vande Jagadgurum Srimad Bhagavati Gadha Rahasyartha Prakashakam Samsayonmoolanachanam Krishnam Vande Jagadgurum Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Sri Kaivalya Padambu Cherutakunnai Chintinchadan Lokarakshaikaram Bhaku Bhaktapalana Samrambhakun Danavodrekastam Bhaku Kelilola Vilasat Rugjala Sambhota Nana Kanjata Bhavanda Kumbhaku Mahanandangana Dimbhakun.
ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. అందరికీ కూడా వికారినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. అందరికీ కూడా రాధాకృష్ణులు స్వరూపులైనటువంటి మాస్టర్ గారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు. మనం ఈ వసంత ఋతువు ప్రారంభం ఈ రోజు నుంచి ఉగాది కాబట్టి ఇది చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి. ఎందుకని ప్రారంభం నాడు మనం ఈ బృందావన సీమలో భాగవత సప్తాహం కార్యక్రమంలో మనందరం కూడా మునిగి ఉన్నాం. ఈరోజు 6వ రోజు ప్రారంభం. ఇంకా ఒక్కరోజు మాత్రమే మనకి మిగిలి ఉంది సప్తాహ కార్యక్రమం. అందుకని ఈ భాగవత అమృతాన్ని మనం ఎంత చురుకుంటే ఎంత వీలుంటే అంతగా మనం ఆస్వాదించుకోవాలి. అందుకని మనం మనస్సు అంతా కూడా పూర్తిగా దీంతో నిండి ఉండి, హృదయం అంతా కూడా దీంట్లో నిండి ఉండి, అటువంటి ఈ దివ్యమైనటువంటి అనుభూతిలో మనం ఉంచాలని చెప్పి మాస్టర్ గారిని ప్రార్థిస్తూ మనం మన భాగవత అధ్యయన శ్రవణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. వాసుదేవ. నిన్న మనం వృషభుడి అవతార చరిత్రాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నాం. అవతారమూర్తియగు వృషభుడు తన రాజ్యమును కర్మభూమిగా సాధించెను. జనులకందరకు ప్రియమగునట్లుగా కర్మతంత్రమును ఉపదేశింపదలచెను. కర్మాచరణకై అతడు మొదట తన గురువు కడ వేదము చదివాను. వారల అనుజ్ఞ పొంది శతమన్యుని కూతురగు జయంతి అను కన్యను వివాహమాడెను. ఆమె వలన భరతుడు మొదలగు 100 కొడుకులను పొందెను. ఈ భరతుని పేరనే ఈ భూమి ఎంతయు పురములతోనూ ఆశ్రమములతోనూ కొండలతో చెట్లతో నదులతో నిండి భారతవర్షమని పేరు పొందెను. అంటే ఏంటో మాస్టర్ గారు చెబుతున్నారు. మళ్ళా తన రాజ్యమును కర్మభూమిగా సాధించననగా కర్మాచరణమే నరుని ఆయుర్దాయముగా నేర్పరిచెను. జనులకందరకును సంతోషముగా కర్మతంత్రము ఉపదేశించననగా నరులకు కర్మలపై ఆసక్తి కలిగెను. చిన్నప్పుడు గురువుల దగ్గర చదువుకొనుట, సృష్టి రహస్యముల శాస్త్రమును తెలుసుకొనుట, వివాహమాడి గృహస్థమును స్వీకరించుట, సంతతి పొందుట, తన యాస్తిని వారికి సంక్రమింపజేయుట నరజాతి కథగా వృషభుడు ఏర్పరిచెను. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆస్తి అంటే అర్థం నోట్ల కట్టలు, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ని కాదు. తాను సంస్కారాన్ని అందించటం, నేను ఆస్తిక్యం అన్నమాట. అది తన అస్తిత్వాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళకి అందించటం ఏదైతే ఉందో అదే అక్కడ ఆస్తి అని అర్థం. భరతుడు మొదలు 100 కొడుకులను బడయుట అనగా 100 సంవత్సరములు జీవించుట. అంటే 100 సంవత్సరముల ఆయుర్దాయాన్ని ఇచ్చాడని అర్థం. ఆయుర్దాయము అంటే దాన్ని ఎలా లెక్కేస్తాము అంటే పనిచేసే రూపంలో అని చెప్పారు. దీన్నే మాస్టర్ గారు కూడా మనకి చేస్తుంటే దాన్ని పని అంటాం, లేకపోతే లెక్కేసుకుంటే దాన్నే కాలం అంటాము అని చెప్పారు. దీనికి ఈశావాస్య ఉపనిషత్తులో ఒక మంత్రం ఉంది. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిచేత్ శతకం సమాహని. అంటే మనం 100 సంవత్సరాలు జీవించి ఉండాలని తప్పకుండా కోరుకోవాలి. అయితే ఎలాగంటే కుర్వన్నేవ కర్మాణి అని, సత్కర్మాచరణ చేస్తూ 100 సంవత్సరాలు జీవించాలని కోరుకోవాలి. కానీ ఉట్టినే 100 సంవత్సరాలు జీవించడం అనేటువంటి దానికోసం కాదు. అందుకని 100 సంవత్సరాలు తప్పకుండా జీవించాలి అని చెప్పి ఆ జీవించాలని కోరుకోవాలని కూడా చెప్పారన్నమాట. జిజీవిష అంటే జీవించడానికి ఇచ్చ, జిజీవిష అంటే. అందుకని ఇహ అంటే ఈ లోకంలో, మనం ఉన్నటువంటి లోకంలో అది కర్మలు చేస్తూ సత్కర్మాచరణ చేస్తూ 100 సంవత్సరాలు ఉండాలి అని మనం ఎప్పటికప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నారు ఉపనిషత్తులు. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్నే ఆయుర్దాయం అంటారు. కాబట్టి మాస్టర్ గారు సత్కర్మాచరణం చేస్తూ తరించుట ఉండును అన్నారు. సత్కర్మాచరణం చేసి తరించుట ఉండదు అని చెప్పారు. చేసేస్తే అయిపోయింది. అది ఎవరు కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ టెన్స్, కానీ అది పాస్ట్ టెన్స్ కాదు. అయిపోయింది, చేసేసాం అనేది కాదు. సప్తాహం అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాం అనుకోకూడదు. ఈ సప్తాహం అనేటువంటిది
మనకు నిత్య జీవితంలో కంటిన్యూ అవడం కోసమే మాస్టర్ ఇచ్చారు భాగవతం అనేటువంటి. భరతుని పేర భరతవర్షం ఏర్పడుట అనగా నరుడు పట్టణములను ఆశ్రమములను నిర్మించుకొనుట, నదులను పర్వతములను వృక్షములను సద్వినియోగము చేయుచు జీవించుట. ఇక్కడ సద్వినియోగము చేయుచు అనే మాట వాడారు. అంటే దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకోవటం అనేటువంటిది అప్పుడు లేదు. అంటే ఓహో ఇట్లనా మనం కూడా కొండల్ని తవ్వేసి సిటీస్గా మారుస్తున్నాం కదా అనేది కాదు అక్కడ. అప్పటి నుంచి ఉంది అనుకుంటారు. సో అక్కడి నుంచే ఉంది కాబట్టి మనం అదే అనుసరిస్తూ వస్తున్నాం అనుకోవడానికి లేదు. ఇచ్చట భరతవర్షమనున్నది భూమిపై నరుడు ఏర్పరచుకున్న జీవితానుభవమునకు పెట్టిన పేరే కానీ భారతదేశమని అర్థము కాదు. ఈ ఆదర్శమును అంగీకరించిన జనులున్న ప్రదేశమునకు భారతవర్షమను పేరు ప్రత్యేకముగా అంగీకరింపబడుట అటు తరువాత జరిగినది. మాస్టర్ గారు మనకి యోగము భారతీయత అని ఆయన ప్రసంగాల్ని మనం పుస్తకంగా వేసుకున్నాం. ఆల్వన్స్ ప్రాంతంలో ఆయన చెప్పినటువంటి దానిలో చెప్తారు, మనలో 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయట, హెడ్ సెంటర్, హార్ట్ సెంటర్ అని. అంటే ఏం లేదు, హెడ్ సెంటర్ అంటే రోజు మనకు వచ్చే థాట్స్, చేయదలుచుకున్న పనులు బోలెడు వస్తూ ఉంటాయట. అసలు మనకు వచ్చే ఆలోచనలన్నీ 2గా కేటగరైజ్ చేయొచ్చు అన్నారు మాస్టర్ గారు. ఆ వర్గీకరణం మనం కనుక ఉదయం నుంచి రాత్రి లోపల ఒక రోజులో మనం గమనిస్తే మనకు వచ్చే ఆలోచనలన్నీ కనుక చూస్తే అవి మొత్తం 2 రకాలు అన్నారు. చాలా వస్తున్నాయి కదండి మాకు ఆలోచనలు. 2 రకాలు అంటారు ఏంటి అంటే, ఒకవైపు చూసుకుంటే అవన్నీ చేయదలుచుకున్న పనులుట, ఇంకోవైపు చూసుకుంటే చేయవలసిన పనులుట. చేయదలుచుకున్న పనులు మనకు నచ్చుతాయి, చమ్మగా ఉంటాయిట, అవి చేయబుద్ధేస్తూ ఉంటుందిట. అవన్నీ మనకు దాని ఉత్పత్తి స్థానం ఎక్కడి నుంచి అంటే హెడ్ సెంటర్ అని చెప్పారు. దాన్నే మనస్సు అన్నారు. అక్కడ ఉండేటువంటి దాని కేంద్రమైనటువంటి వాడిని జీవుడు అన్నారట. చేయవలసిన పనులు అంటే కర్తవ్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని తెలియజేసేటువంటి స్థానం ఇంకోటి ఉందిట, దాన్ని హార్ట్ సెంటర్ అంటారు అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు. దాన్ని హృదయము, హృత్ అయం, నేనై ఉన్నానని చెబుతున్నట్టు ఆయన. ఆ హృదయంలో ఉన్నటువంటి స్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఎప్పుడు మిస్లీడ్ చేయటం, మిస్గైడ్ చేయటం ఉండదట. అంటే ఆ హార్ట్ సెంటర్ నుంచి మనకు వచ్చేటువంటివి ఎప్పుడూ కూడా రైట్ డైరెక్షన్లో మనల్ని నడిపించడానికే ఉంటుందట. అంటే మనకు హెడ్ సెంటర్లో నుంచి వచ్చేటువంటి థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే మనం చేయదలుచుకున్నటువంటి పనులు అవి మనల్ని మిస్లీడ్ చేయొచ్చుట, మిస్గైడ్ కూడా చేయొచ్చుట. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే మనకు చేయదలుచుకున్న పనులు అంటే హెడ్ సెంటర్ నుంచి కనుక థాట్స్ వస్తూ ఉన్నప్పుడు అవి పొరపాటున మనకి మేలు కలిగించేవి కాదు, మనల్ని దారి తప్పేట్టుగా ఉంటాయి అనుకునేటువంటి కనుక అయితే కనుక ఇక్కడ స్వామి ఎంతో కరుణతో మనలో సాక్షిభూతుడిగా ఉన్న స్వామి ఆ హార్ట్ సెంటర్లో నుంచి అనుక్షణం ఇది తప్పు, నువ్వు చేస్తోంది తప్పు, ఇది చేయవాకు అని హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడట. అంటే అర్థం మనం వాటిని అలా నోరు నొక్కేస్తాంట, వినిపించుకుంటా వాటిని. మాస్టర్ గారు చెప్పారు, ఎవడు చూడట్లేదు అనుకున్నప్పటికీ వాడు సాక్షిభూతుడిగా ఉన్నాడు, వాడు చెప్తూనే ఉంటాడట. కడుపు నిండింది కానీ ఆ టేస్ట్గా ఉందని లాగించబోతూ ఉంటే వద్దు అని చెప్తుంటుందిట. ఆయన చెబుతుంటాడట, వీడు కావంటే మంది వేసుకుందాంలే. కాబట్టి అలా ప్రతి విషయంలోనూ అక్కడి నుంచి ఆయన తెలియజేస్తూ ఉంటాడట. ఆయన్ని భగవంతుడు అంటారట. ఇక్కడ ఉన్నవాడిని జీవుడు అంటే ఆయన్ని దేవుడు అంటే భగవంతుడు. మాస్టర్ గారు చెప్తారు, భా అంటే వెలుగు, ప్రకాశము లేదా ప్రేమ అని. దాని స్వరూపం కలిగినటువంటి వాడు, అదే స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన స్వరూపం అది కనుక ఆయన్ని భగవంతుడు అన్నారట. అయితే వాడి మాట వినాలని మనకు అనిపించదుట. కానీ ఈ హెడ్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి ఈ జీవుడు అనేటువంటి వాడు ఆ దేవుడు అనేటువంటి వాడి మాట వినాలి అన్నారు. వినాలి అంటే ఎట్లా వింటాం? వినబుద్ధి కాదు అన్నారు. అదంత తేలికేం కాదన్నారు. ఇది చెప్పడానికే మనకి ఒక ఉదాహరణ మాస్టర్ గారే ఆదిశంకరాచార్యులు వారు ఇచ్చిన ఉదాహరణ ఒకటి ఇచ్చారు మనకి. శివానంద లహరి అనేటువంటి దానిలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఒక ఉదాహరణని, అంటే సాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు తరించడానికి మార్గాల్ని, అదే విషయాన్ని రకరకాల రూపాల్లో మహాత్ములు తెలియజేశారు. ఒకటే విషయాన్ని ఏమని అంటే, ఆయన పరమశివుని ప్రార్థిస్తూ అన్నట్ట, ఓ పరమశివ, నీవు ఆదిభిక్షువు కదా, అంటే నువ్వు బిచ్చగాడివి కదా. వాసుదేవ నువ్వు బిచ్చగాడివి కదా, ఎలాగూ నువ్వు అడుక్కోవడానికి వెళుతూ ఉంటావు రోజు.
అయితే నీకు సరిగ్గా జనాలు వేస్తున్నారో లేదో, కాకపోతే ఆ బిచ్చం అడుక్కోవడానికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళల్లో ఎవరైనా కనుక పక్కన ఒక కోతి పిల్లని ఇట్లాంటి వాటిని పట్టుకొని వస్తుంటారు, ఊళ్ళల్లో మనం గమనించవచ్చు. అది చూసి అట్రాక్ట్ అవుతారు కొంతమంది, జాలిపడి అరే ఆ కోతికి కూడా పెడతాడు కదా అని చెప్పి ఒక్కోసారి పెద్దవాళ్ళు పట్టించుకోపోయినా పిల్లలు పట్టించుకొని పెట్టమని చెప్పి వెంబడి కూడా పడుతుంటారు. అది కూడా మనం గమనిస్తుంటాం. మొత్తానికి ఆ కోతిని పట్టుకెళ్తే ఖచ్చితంగా మామూలు కంటే కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ దొరకడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి నీకు అందరూ సరిగ్గా వేస్తున్నారో లేదో భిక్షం, కాబట్టి ఒక కోతిని నువ్వు పట్టుకెళ్తే నీకు మంచిది, ఆ కోతిని నేను ఇస్తాను, నా దగ్గర ఉంది ఆ కోతి, అది నా మాట వినట్లేదు, నాకు దాన్ని భరించకుండా నీకు ఇచ్చేస్తే నాకు హాయిగా ఉంటుంది, నీకు లాభం ఉంటుంది, కాబట్టి నా మనస్సు అనే కోతిని నీకు సమర్పిస్తాను, తీసుకో స్వామి అన్నట్ట. అంటే అర్థం మన హెడ్ సెంటర్ని ఆ హార్ట్ సెంటర్ యందు సరెండర్ చేయటంట. ఇదే ఇంకో రకంగా మళ్ళీ మాస్టర్ గారు చెప్పారు. అదేమిటి అంటే శరీరం రథమేవచ అంట. కఠోపనిషత్తులో చెప్పారని చెబుతారంటే ఈ శరీరమే రథముట, ఈ రథంలో ఉన్నటువంటి జీవుడే అర్జునుడుట. ఈ రథాన్ని నడిపేటువంటి రథ సారథి అయినటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడే ఇక్కడ మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మట, భగవంతుట. డ్రైవర్ సీట్లో ఆయన ఉండాలట. అంటే అర్థం ఏంటి? మనల్ని డ్రైవ్ చేసేటట్లుగా, మనల్ని నడిపించేటట్లుగా మన హార్ట్ సెంటర్ చెప్పినట్లు వింటూ ఉంటే వాడు డ్రైవర్ అవుతాడట. ఆయన ఎందుకు డ్రైవర్గా ఉన్నాడు అంటే ఆయన కోరుకున్నాడు కాబట్టి. అంటే జీవుడు కోరుకోవాలి, ఇష్టపడి కోరుకోవాలి. అది మాస్టర్ గారు చెబుతారు, అర్జునుడు దుర్యోధనుడు ఇద్దరు వెళ్ళారట కృష్ణుడి దగ్గరికి. ఇద్దరు వెళ్ళినప్పుడు ఇద్దరుని కోరుకోవాలి. దుర్యోధనుడు నేను ముందు వచ్చాను కాబట్టి నేను కోరుకోవాలనుకున్నట్ట, కానీ నేను ముందు చూసింది మాత్రం ఇతన్ని, పైగా ఇతను నీకంటే చిన్నవాడు కాబట్టి చిన్నవాడికి ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి, ఇట్లేదో చెప్పి అర్జునుడిని కోరుకోమన్నట్ట. నేను ఆయుధం పట్టను, యుద్ధం చేయను, సలహాలు మాత్రమే ఇస్తా, అంటే అర్థం డైరెక్ట్ చేస్తాను అని. ఇంకో పక్కన నా సైన్యం మొత్తం కూడా వస్తుంది యుద్ధం చేయడానికి, ఏది కావాలో కోరుకోవాలి. అబ్బా ముందు ఛాన్స్ ఇస్తే వాడు ఏం కోరుకుంటాడు, మొత్తం ఈయన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఏం చేస్తాం, ఆయుధం పట్టట, ఇదేమన్నా పేకాటనా లేదా చెస్ ఆటమా, పక్కన కూర్చొని సలహాలు ఇవ్వడానికి. యుద్ధరంగంలో మాటలే ఉంటాయి అని అనుకుంటున్నట్ట దుర్యోధనుడు. అర్జునుడు వెంటనే అదే శరణాగతి చెందటం అంటే, నువ్వు చాలన్నట్ట, ఎగిరి గంతేసేట దుర్యోధనుడు. ఆహా పిచ్చోడు ఇంత గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఇచ్చినా ఉపయోగించుకోలేకపోయాడు అని ఆ సైన్యాన్ని పట్టుకొని వెళ్ళాట. మాస్టర్ గారు అక్కడ అంటారు, వాడు రైలు పెట్టెలన్నీ పట్టుకొని వెళ్ళాట, ఇంజన్ ఏమో కృష్ణుడు పట్టుకెళ్ళాట, అదే అర్జునుడు పట్టుకెళ్ళాట. ఇంజన్ లేకుండా ఎందుకు రైలు పెట్టెలు? కాబట్టి మనం కోరుకోవాలట, ప్రపోజ్ చేయాలి అన్నారు మాస్టర్ గారు దాన్ని. అంటే మన మనస్సు ప్రపోజల్ ఉండాలట. ఏమిటి ఆ ప్రపోజల్స్ అంటే, అవునండి చాలా ప్రపోజల్స్ రోజు చేస్తూ ఉంటామండి అంటే ఆ ప్రపోజల్స్ కాదట. ఆయన చెప్పినట్లుగా నడుచుకుందాం, ఆయన ప్రణాళికగా అనుగుణంగా మనం నడుచుకుందాముగాక, అదిట మనం చేసుకోవాల్సిన ప్రార్థన. అంటే భగవంతుడు లేదా మాస్టర్ గారి యొక్క ప్రణాళికకు అనుగుణంగా నడుచుకుందునుగాక అని. అంతేగాని మన ప్రణాళికలని మాస్టర్ గారు ఓకే చెయ్యుగాక అని కాకుండా ఆయన ప్రణాళికకు మనం అనుగుణంగా నడుచుకుందాముగాక. అప్పుడేమవుతుంది, ఆయన డ్రైవర్ సీట్లో ఉంటాడట. ఆయన డ్రైవర్ సీట్లో ఉండే మనకు దిగులేముంది, ఆయన నడిపిస్తూ ఉంటే ఎట్లాగ ఆయనే నడిపిస్తాడు, మనం చేస్తూ దానిలో నడిస్తే చాలట. అదే భగవద్గీత ఉపదేశం అన్నారు. అంటే 700 శ్లోకాలు కింద నుంచి పైకి, పైనుంచి కిందకి నోటికి వచ్చండి అంటే వస్తే తప్పులేదు, కానీ అది మాత్రమే చాలదన్నారు. అసలు భగవద్గీత అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, ఆ హృదయేశ్వరుడు యందు శరణాగతి చెందటం అంటే ఈ జీవుడు ఆ దేవుడిని శరణాగతి చెందుట. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందట, అది ఇష్టంతో గనక చేస్తే ఆ వెలుగు ప్రేమ అనే ఆ భాయందు మనకు రతి అన్నారు మాస్టర్ గారు. రతి అంటే ఆసక్తి, ఇష్టము అని. ఆ రతి మనకు గనక కలిగితే, వాడి యందు మనకు ఇష్టత కలిగి వాడిని ఫాలో అయితే గనక అట్లాంటి వాడిని భారతీయుడు అంటారట. భాయందు రతి కలిగిన వాడు అంటే అది ఒక ప్రదేశానికి సంబంధించింది కాదు, ఎక్కడైనా ఎవరైనా అలా గనక ఫాలో అవ్వగలిగితే వాళ్ళని భారతీయులు అంటారు.
కాకపోతే ఒకప్పుడు ఈ మార్గాన్ని తాను ఆచరించి నిరూపించిన వాట భరతుడు అనేటువంటి రాజు. అంటే ఈ ఋషభుడి కుమారుడుగా, పెద్ద కుమారుడుగా వచ్చిన భరతుడి చరిత్రను కూడా మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ భరతుడు అట్లా తాను ఆదర్శంగా తాను ఉండి నిరూపించేట. యథా రాజా తథా ప్రజ అంటాం కదా, రాజు ఎట్లా ఉంటాడో ఆ ప్రజలు అలా ఉంటారు. అది చూసి ఆయన ప్రజలు కూడా అలా జీవించారట. అప్పుడు అట్లా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడి అంగీకరించి అలా జీవించటం అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం అనుకున్న భారతదేశం అనే భూభాగంలో జరిగింది కనుక ఈ ప్రదేశానికి కూడా ఆ పేరు వచ్చింది అని చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఎట్లయినా సరే అమెరికాలో జీవించాలి, లేకపోతే ఆస్ట్రేలియాలో జీవించాలి, లేదా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ వేషభాషలు వాళ్ళలాగా జీవించాలి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, అంటే కనీసం ఈ భూమి మీద ఉండటం అనే అదృష్టాన్ని గురించి కూడా పెట్టి పుట్టలేదు, పుట్టినా కూడా అని అర్థంట. తన 100 పుత్రులలో ఒక 9 మందిని ప్రభువులుగా చేసి భారతవర్షమును 9 భాగములుగా చేశాను. మరి 9 మంది పుత్రులను ఈ రాజులక్కడ ప్రధానమంత్రులుగా చేశాను. అంటే ఇంక కొత్తగా ఎవరు ఉండరు సృష్టి కాబట్టి వాళ్ళలోనే కొంతమందిని రాజులుగా, కొంతమందిని ప్రధానమంత్రులుగా అని. అందు మొదటి 9 మంది రాజులను కవి, హరి, అంతరిక్షుడు, ప్రబుద్ధుడు, పిప్పిలాదుడును, అవిర్హోత్రుడు, ద్రమీఢుడు, చమసుడు, కరభాజనుడు అనువారు. వీరు లోకమున భాగవత ధర్మమును ప్రకాశింపజేసి పరిపాలించిరి. భాగవత ధర్మము అంటే ఇదే, ఆ హృదయాన్ని అనుసరించి జీవించటం, అక్కడి నుంచి ఏదొచ్చిందో దాని ప్రకారం జీవించటం, దాన్ని భాగవత ధర్మము అన్నారు. వారి దగ్గర ప్రధానులుగా నియమింపబడినటువంటి వారు అని మొత్తం వాళ్ళు ఇంకొక 9 మంది. ఈ 9 మంది పేర్లతోనే ప్రాచీన భారతదేశమున 9 రాష్ట్రములు ఏర్పడినవి. అందు బ్రహ్మావర్తము సరస్వతి, దృషద్వతి అను నదుల నడుమ గల ప్రదేశము, ఆర్యావర్తము హిమాలయములకు దక్షిణమున గల భూమి, కీకటమును రాష్ట్రము గౌతమ బుద్ధుని తరువాత విహారమను పేర పొందినది, దానినే నేడు బీహార్ అందురు. ఈ 9 మంది ప్రభువుల యొక్క, వారి ప్రధానుల యొక్క జీవిత చరిత్రలు మిక్కిలి మహిమాన్వితములు. పరీక్షిన్నరేంద్ర, నేను వారి చరిత్రములను ముందు వివరించేదను. సుఖమహర్షి వారు అంటున్నారు. ఈ 18 మందియు కాక మిగిలిన 82 పుత్రులను బ్రాహ్మణోత్తములుగా నియమించిరి. వారందరూ పితృవాక్య పరిపాలనము చేయువారు, నీతిమంతులు, వేదముల పారము దూచినవారు, వేదధర్మమును అనుష్ఠించువారు, యజ్ఞములు చేయువారు, వేదకర్మల యందు నిష్ఠగలవారు. దీన్ని బట్టే వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని గురించి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇదేంటంటే ఈయన రాజు అంటున్నారు, ఆయన పిల్లల్లో కొంతమందినేమో రాజులుగా పెట్టారంటున్నారు, అది క్షత్రియ ధర్మము. ఇప్పుడేమో కొంతమందిని బ్రాహ్మణులుగా చేస్తున్నారంటున్నారు అంటంలోనే అక్కడ మనకు పుట్టుక వల్ల కాదు అనేటువంటిది మనకు తెలుస్తోంది. అంటే పుడుతూనే గ్రాంటెడ్ అనేటువంటిది కాదు అనేది. దీన్నే మాస్టర్ గారు మనకు నహుష ప్రశ్నల్లోనూ యక్ష ప్రశ్నల్లోనూ కూడా చెప్పారు. నహుష ప్రశ్నల్లో కూడా వస్తుంది. నహుషుడు అడుగుతాడు ఆ వర్ణాశ్రమ ధర్మాల గురించి. అడిగితే ఆయన చెప్పిన తర్వాత అన్నట్ట, మరి బ్రాహ్మణుడికి పుట్టినవాడు ఏమవుతాడు అని అడిగారట. నేను నిద్రపోతూ వింటున్నావా నేను చెప్పేది అని అన్నట్ట. మాస్టర్ గారు హాస్యంగా చెబుతారు అక్కడ. అంటే అర్థం ఫలానా వాడికి పుట్టాడు కాబట్టి అని కాదుట, తను ఏదైతే ఆచరిస్తూ ఉన్నాడో, తన ప్రవర్తనలో నిరూపిస్తూ ఉన్నాడో దాన్ని బట్టి తప్ప తను పుట్టిన దాన్ని బట్టి కాదు అని చెప్పారు. ఇవి 100 మందిలో 9 మంది రాజులను 9 ద్వారములు గల దేహమును పోషించి పరిపాలించువారు. ఇంతకీ ఇదంతా ఎక్కడ అంటే మన దేహం అనేటువంటి దానికి. వారి కడనున్న ప్రధానులు ఈ 9 ద్వారముల కార్యక్రమములను నిర్వర్తించు ప్రజ్ఞలు. 9 ద్వారములు ఒకటైతే ఆ 9 ద్వారాలని దగ్గర పనిచేసే ప్రజ్ఞలుగా ఇంకొక 9 మందిట. మిగిలిన 82 బ్రాహ్మణులనగా వాక్కుల సహాయమును ఉచ్చరించి నేర్చుకొనబడు శాస్త్ర రహస్యములను మనస్సులలో ప్రకాశింపజేయు ప్రజ్ఞలు. వేదముల యందు గాని, ఉపనిషత్ పురాణముల యందు గాని బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర శబ్దములు వాక్కులను, బాహువులను, తొడలను, పాదములను, వాని వినియోగములను తెలియజేయునే గాని కులములను సూచించునట్లు ఆధారములు ఎచ్చటను లేవు. కులములను గూర్చి అర్వాచీన పండితులు కానీ, పాశ్చాత్య సిద్ధాంతులు కానీ చేసిన నిర్ణయములన్నీ అజ్ఞాన జనితములు, కుతంత్రముతో కూడినవి. ఉత్త అజ్ఞానమే కాదు, దానిలో కుతంత్రం కూడా ఉంది. అవియే నేటి వేద విద్రోహ చర్యలకు సూటిగా కారణములు.
ఋషభుడు సర్వస్వతంత్రుడై సంసార ధర్మములను అంటక కేవల ఆనంద అనుభవుడై ఈశ్వరుడై ఉండెను. అంటే అర్థం, ఇతను నరులలోని వాక్కుగా వివరింపబడెను కదా. అందుకే అంటకుండా ఉండడం అంటే వాక్కుకేమీ అంటదు. అట్లుండియు సామాన్యుని వలె కాలమును అనుసరించిన ధర్మములను ఆచరించుచుండెను. ధర్మ ప్రవర్తకుల యందు సమదృష్టి కలవాడై, ఉపశాంతి కలిగించువాడై, మైత్రికి కారణుడై, కరుణా స్వభావుడై ఉండెను. అంటే ఏంటో మాస్టర్ గారు చెబుతున్నారు. ధర్మతత్వము తెలిసిన వారి చేత ధర్మశాస్త్రముగా దిగివచ్చినది వాక్యే కదా. సమదృష్టి కలిగించినను, శాంతి చేకూర్చినను, మిత్రత్వము సమకూర్చినను కరుణాపూరితమైన వాక్యే కదా. మనకు ఒకళ్ళతో చక్కటి మిత్రత్వం ఏర్పడిందిట అన్న, లేకపోతే సమదృష్టి కలిగించిందన్నా, అంటే అలాంటి రైట్ యాటిట్యూడ్ మనకు కలిగించిందన్నా, వీటన్నిటికీ కారణం ఏమిటి అంటే వాక్కే. అంటే ఒకళ్ళ వాక్కును వినడం ద్వారా ఎట్లా జీవించాలో తెలిసిందనుకోండి, అలా చక్కగా ప్రవర్తిస్తున్నాముట అంటే అది దేనివల్ల మనకి ఇది కలిగింది అంటే అక్కడి నుంచి వినబడ్డ వాక్కు వల్ల, లేదా మనం చక్కగా మాట్లాడటం వల్ల ఇంకొకళ్ళతో మనకు స్నేహం ఏర్పడుతూ ఉంది. అంతే. ఋషభుడు అంటే వాక్కుకు సంబంధించిన అవతారం అని నిన్న చెప్పుకున్నాం. దాని ప్రయోజనమైన అవతార ప్రయోజనం ఏమిటి అని అది ఇక్కడ చెబుతున్నారు మాస్టర్ గారు. ధర్మము, అర్థము, కీర్తి, సంతతి, ఆనందము, అమృతత్వము అను వానిని నెలకొల్పుటకై ప్రజలను గృహస్థాశ్రమమునందు నియమించుచు నీతి మార్గము తప్పక ప్రజాపాలనము చేసెను. ఇక్కడ ధర్మము, అర్థము, ఆ తర్వాత గృహస్థాశ్రమము, ఇవి నీతి మార్గము అని చెప్పారు. అంటే అర్థం మాస్టర్ గారు చెబుతారు మనకు, ఇదొక ట్రయాంగిల్ అని చెప్పారు. ధర్మము, ధర్మముతో కూడిన అర్థము, ధర్మముతో కూడిన కామము అని. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మోక్షము అనేటువంటి స్థితిలో తాను ఉంటాడట. అంటే అన్నిటికీ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ధర్మము అని చెప్పారు. దీనికి మాస్టర్ గారు అంటారు, ఓసారి విభీషణుడు రావణాసుడితో అన్నట్ట, సీతాదేవిని తీసుకొచ్చి నువ్వు తప్పు చేశావు, 5 తలల పాముతో సమానం, జాగ్రత్త, పక్కన పెట్టుకున్నావు, ఆవిడని విడిచిపెట్టు అని చెప్పాట. ధర్మార్థ కామమోక్షములను చతుర్విధ పురుషార్థములను ఉంటాయి, వాటిని అనుసరించి జీవించాలి, అది నీతి మార్గము అని చెప్పాట. చెబితే రావణాసురుడు 64 విద్యలు నేర్చుకున్నవాడని చెబుతారు మనకి. అయితే తాను మంత్రిగా తన కర్తవ్యం కాబట్టి చెప్పాడు. చెబితే వాడన్నట్ట, ఏదో పెద్ద డైలాగ్ వదిలేవు, ధర్మార్థ కామమోక్షాలని నాకు అర్థం కాలేదు, విడివిడిగా చెప్పు అన్నట్ట. మాస్టర్ గారు హాస్యంగా చెబుతారు. అంటే ధర్మము డిఫైన్ అంటే ఏంటి అన్నట్ట. అంటే ధర్మంగా జీవించటము అన్నట్ట. అంటే ఇతరులకు ఇబ్బంది లేకుండా, ఇంకొకళ్ళకి మన వల్ల ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఏమాత్రం కలగకుండా జీవించటము సంఘంలో అని చెప్పాట. అంటే అర్థం, నీ వల్ల ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏర్పడింది కదా, ఆవిడకి ఏర్పడింది, అక్కడ ఆ కుటుంబానికి ఏర్పడింది అన్నట్టుగా చెప్పాట. అనగానే ఆయన అన్నట్ట, ఇప్పుడు నువ్వు రోడ్డు మీద వెళుతూ ఉన్నావు అనుకో, ఒక అందమైన అమ్మాయి కనబడింది అనుకో, చేయబట్టుకుంటావా అని అడిగాట. చచ్చా, తప్పు చేయను. అదేం కాదు, నువ్వు ఎందుకు పట్టుకోవంటే, పట్టుకుంటే 4 పీకుతారు కాబట్టి. అంటే నీకు గతి లేక ధర్మం అలా ఉంటున్నావు. అంటే అలాంటి ధర్మం ఎవరికి అంటే నీలాంటి గతి లేని వాళ్ళకి, నాలాంటి వాడికి కాదన్నట్ట. ఇప్పుడు నేను చాలామందిని అలా పట్టుకొచ్చాను, ఎవడు నన్ను ఏం పీకలేకపోయాడు. అంటే నీలాంటి దుర్బలులకు తప్ప అది నాలాంటి వాళ్ళకి కాదు, కాబట్టి ధర్మం అనేది నాకు వర్తించదు, తీసేయి అన్నట్ట. అంటే వాడు ఎట్టి వితండవాదం చేస్తున్నాడు అనేది ఆయనకి తెలిసినా పాపం ఆయన చెప్పాట. నెక్స్ట్ రెండోది చెప్ప, అర్థము అన్నట్ట. అర్థము అంటే సంపద, అదంతా మన దగ్గర ఉంది కదా, ఆల్రెడీ కబ్జా చేశాను కదా మొత్తం అన్నట్ట. ఉన్న లంక అంతా కూడా ఎవరిది? వాడిది కాదు, స్వర్ణమయీ లంక, అది కుబేరుడిది. అంటే ధర్మముతో కూడిన అర్థం అన్నారు. అంటే మన ధన సంపాదన లేకపోతే ఆర్జనము ఉండాలి, దేహ పోషణకి, కుటుంబ పోషణకి కావాలి, కానీ ధర్మంతో కూడిందై ఉండాలి. ఎట్లా పడితే అట్లా సంపాదించింది కాదు. ఇప్పుడు ఆవిడ్ని తను తీసుకొచ్చాడు అంటే భార్యగా ఒకరిని తను తెచ్చుకోవచ్చు, కానీ అది ధర్మరూపంలో ఉండాలి. ధర్మేచ అన్నారు, ధర్మరూపంలో తప్ప అర్థం ఎట్లా పడితే అట్లని కాదు. అందుకోసం ఆయన చెబుతూ ఉంటే వీడు వితండవాదం చేశాడు. మరి మూడోది కామం అంటే అందుకే పట్టుకొచ్చా అన్నట్ట. అది ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి కదంటే, మళ్ళీ నువ్వు ధర్మం అంటావు, అది నీలాంటి బచ్చాగాళ్ళకే అన్నట్ట.
మరి మోక్షం అప్పుడు ఎట్లా అన్నట్టు ఆయన. అంటే అది ఎవడి మోక్షం సంగతి వాడు చూసుకోవాలి, నీ మోక్షం సంగతి నువ్వు చూసుకో, నా మోక్షం సంగతి నేను చూసుకుంటా, అసలు నాకు ఇట్లాంటి చెబుతావా, గెట్ అవుట్ అన్నట్టు.